واقعہ الاسراء والمعراج، یعنی جس کو ہم عرف عام کے اندر کہتے ہیں معراج کا واقعہ، یہ مکمل واقعہ معراج کے کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر جا کر اینڈ ہوا، یہ سارے کا سارا نقشے کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اور میرا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ یہ ویڈیو اور اس کو اچھی طرح آپ نے سمجھ لیا، دیکھ لیا، تو آپ کو بالکل بھی کوئی اور چیز پڑھنے کی، کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے اندر میں انشاءاللہ العزیز مکمل طور پر جو صحیح احادیث سے واقعہ معراج ثابت ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے اندر ہم کوئی کہانی، کوئی جھوٹی واقعہ، کوئی جھوٹی کہانی یا جھوٹی حدیث وہ بیان نہیں کریں گے۔ جو صحیح احادیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے واقعہ معراج، وہ انشاءاللہ ہم وہی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ واقعہ معراج کے لیے کوئی تاریخ یا مہینہ کوئی کنفرم نہیں ہے، یعنی روایات میں کوئی بھی ذکر نہیں ملتا کہ کس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی یا کس دن معراج کروائی گئی۔ زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ جی یہ رجب کے مہینے میں 27 رجب کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، لیکن مشہور ہے، ثابت کسی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن چلو یہ بھی ہو کہ کوئی اگر اس کو صحیح بھی مانتا ہے کہ رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو ہی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، مانتے رہے، لیکن صرف اس میں یہ ہے کہ وہ چیز بیان کرے جو صحیح احادیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، جس کے اندر جھوٹے واقعات اور جھوٹے قصے کہانیاں وہ بیان نہ کی جائے۔ لیکن یہ چیز کنفرم ہے کہ یہ جو واقعہ نا، واقعہ معراج، یہ ہجرت سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ جانے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور سیدہ خدیجہ جو کہ آپ کی لاڈلی بیوی تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر غمگین رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کا اعزاز اور آپ کو فضیلت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو واقعہ معراج مکمل طور پر کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر یہ حکمت اور وجہ کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کروائی، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین سے لے کر آسمانوں کا سفر، پھر آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا مکمل سفر یہ کیوں کروایا۔ اس کی ایک حکمت، دو حکمتیں تو کئی ہیں، لیکن میں قرآن کی روح سے دو حکمتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران 3 پارہ جو اینڈ ہوتا ہے نا، وہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں سے، سارے نبیوں کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ میں تمہیں دنیا کے اندر کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تمہارے پاس جب میرا نبی آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو پھر تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا، اپنی رسالت کو چھوڑ دینا، اس نبی کے اوپر ایمان لینا۔ تو سارے کے سارے انبیاء کرام نے اس وقت عہد کیا تھا۔ اب یہ دنیا کے اندر تو پورا نہیں ہوا کیونکہ ہمارے نبی تو آخر میں آئے، سارے نبی دنیا سے پہلے جا چکے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ سارے کے سارے انبیاء وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں اور آپ کی نبوت کی تصدیق کریں، آپ کے پیچھے کھڑے ہوں اور آپ کو اپنا امام مانیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ واقعہ معراج کروائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیت المقدس کے اندر جا کر یہ انبیاء کرام کی امامت کروائی تھی، جو کہ ہم آپ کے واقعے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنی عظیم الشان نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی دکھائی ہیں وہ انشاءاللہ ہم پورے اس واقعے کے اندر دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نشانیاں دکھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو حکمتیں تھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ معراج کروایا۔ اچھا، تیسرے نمبر پر جو اہم نقطہ ہے نا، جو سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی ہے، یہ جسمانی تھی یا کہ روحانی تھی یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی تھی۔ تو کچھ لوگوں کا بھی نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی تھی، آپ نے ساری چیزیں یہ خواب کے اندر دیکھی تھی، جبکہ یہ سارے کے سارے نظریات باطل اور غلط ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مع روح، یعنی آپ کا جسم مبارک بھی اور آپ کی روح مبارک بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ پورے کا پورے معراج کے واقعے کے اندر جسم مع روح اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مناظر اور سارے مشاہدات آپ کو کروائے ہیں۔ اس کی دلیل جو ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ 15واں پارہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کی پہلی آیت یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے، سبحان الذی اسری۔ لفظ اسرا ہی ہمیں بتا رہا ہے، اسرا کہتے ہیں رات کے وقت کسی انسان کو لے کر جانا، جیسا کہ سورۃ الدخان میں بھی آتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان اسری بعبادی لیلا انکم متبعون، کیا موسیٰ اپنے امتیوں کو رات کے وقت لے کر نکلے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیل کی روحوں کو تو نہیں لے کر نکلے تھے یا ان کے خواب کو تو نہیں لے کر نکلے تھے، بلکہ جسم مع روح یعنی پورے کے پورے زندہ انسان کو لے کر نکلے تھے۔ تو یہاں پر بھی وہی لفظ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس کے بعد دوسرا جو لفظ ہے نا بعبدہ، عبد
यहाँ पर अबद जो होता है ना, इंसान का जिस्म और रूह दोनों का मिलकर फिर अबदियत उसको कहा जाता है। यहाँ पर ये भी हो सकता था सुबहानल्लाज़ी अस्रा बिरूहिही भी कहा जा सकता था, लेकिन अल्लाह ने रूह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया, बिअब्दिही का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। तो ये भी इस चीज़ की तरफ इशारा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारे के सारे जो मनाज़र दिखाए गए हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज करवाई गई है, ये जिस्म मा रूह, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त अपनी बेदारी के आलम में, ख्वाब भी नहीं था, रूहानी भी नहीं थे, जिस्म मा रूह के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुशाहदात किए। इसी तरह सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 60 उसकी तफसीर सही बुखारी की हदीस में मज़कूर है। सही बुखारी हदीस का नंबर है 3888। यह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो सारे मनाज़र दिखाए गए ना, जो अभी हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे मुकम्मल वाक़या, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारे का सारा जो वाक़या मिराज, ये आपको बेदारी के आलम में, आपको जागने की हालत में अल्लाह ताला ने ये सारा का सारा मामला और सारे के सारे मुशाहदात करवाए। यानी ये ख्वाब का मामला नहीं है, रूहानी तौर पर ये सारा मामला नहीं हुआ, बल्कि जिस्म और रूह के साथ हुआ है। तो ये तमहीद मैंने शुरू के अंदर आपको इसलिए बताई है ताकि आप कुछ चीज़ें जो है ना इंसान को परेशान करने वाली या इंसान के जहन में आने वाली चीज़ें, उनको मैंने पहले ही कुरान और सुन्नत की रूह से दूर कर दिया। अब हम वाक़या शुरू करते हैं। वाक़या जो है ये शुरू हतीम काबा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं नींद और बेदारी के दरमियान था, यानी कि ना नींद थी और ना ही मैं बेदार था, यानी दरमियानी कैफियत थी। तो यहाँ पर आकर फरिश्तों ने गुफ्तगू की, 2 फरिश्ते थे, उन्होंने कहा ये तीसरा हमारा ये शख्स है, यानी जिसको हमने अपने साथ सफ़र के ऊपर लेकर जाना है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हतीम काबा से यहाँ से ले जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आब ज़मज़म का कुआं, जो लोग वहाँ पर गए ना उन्होंने देखा होगा कि हतीम काबा के थोड़ा सा फासले के ऊपर, इतना ज़्यादा फासला नहीं है, थोड़े से फासले के ऊपर ये आब ज़मज़म का कुआं है। लेकिन आजकल आप जाएंगे आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने ऊपर से कवर कर दिया हुआ है। तो उस ज़माने के अंदर ये कवर वगैरह नहीं था। तो हतीम काबा से फरिश्तों ने उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर आब ज़मज़म के पास लेकर आए, और आब ज़मज़म के पास लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर किया गया। अब ये शक्के सदर क्या है? शक्के सदर, अब यहाँ से आयात ही ना शुरू हो जाती हैं। आप यहाँ पर अजीब व गरीब मंजर जो थे, जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को निशानियाँ दिखाई हैं, वो निशानियाँ यहाँ से शुरू हो जाती हैं शक्के सदर से। शक्के सदर क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सारी की सारी जो है ना रिवायत से बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ मौजूद है कि हुआ क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना जो आपका बतन मुबारक था ना, इसको चाक किया गया, यानी यहाँ से लेकर ये हड्डी से लेकर ये इंसान के शारक से लेकर और नाफ तक, ये पूरे का पूरा जिस्म मुबारक जो था ना उसको चाक किया गया। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपका दिल मुबारक, आपका कल्ब मुबारक निकाला। हालांकि हम देखते हैं कि इंसान का दिल अगर निकल जाए ना तो इंसान जिंदा नहीं रहता, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारे के सारे मनाज़र अपनी आंखों से दिखाए थे। इसलिए फरमाया ना लिनुरियहु मिन आयातिना, कि अल्लाह ताला अपने बंदों को निशानियाँ दिखाना चाहता था। तो निशानी पहली यहीं से अल्लाह ताला ने दिखा दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों के साथ सारा का सारा ये मंजर देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक निकाला गया, और दिल मुबारक को फिर आब ज़मज़म के पानी के साथ, क्योंकि आब ज़मज़म के कुएँ के पास बैठे थे ना, आब ज़मज़म के पानी के साथ उसको धोया गया, और फिर सोने का एक तश्त लाया गया, उसमें ईमान और हिकमत थी। वो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि उन फरिश्तों ने मेरे दिल के अंदर और मेरे सीना मुबारक के अंदर वो फरिश्तों ने मेरे नूर वो डाल दिया। अच्छा, ये जो है ना शक्के सदर का वाक़या, यानी इसी तरह का वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन के अंदर भी हुआ था। बचपन के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त 8-10 साल की उम्र थी और बच्चों के साथ खेल रहे थे। उस वक्त आपकी उम्र छोटी सी थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनके पास थे, तो वहाँ पर भी इसी तरह का वाक़या हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल रहे थे, फरिश्ते उतरे, फरिश्तों ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया और आपका सीना मुबारक चाक किया, और चाक करके आपका दिल मुबारक निकाला। फिर उसमें को उस दिल को आब ज़मज़म के पानी के साथ धोया, और धोने के बाद फिर उसमें से दिल से ना एक छोटा सा खून का लोथड़ा वो निकाल कर बाहर फेंक दिया, और फरमाया कि ना ये जो लोथड़ा था ये शैतान का हिस्सा था, दुनिया का हिस्सा था, इसको निकाल दिया गया। फिर उसको दिल को दोबारा उसी जगह के ऊपर रखकर आपको उसी तरह सही तंदुरुस्त कर दिया गया। और हज़रत अनस फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह के ये जो थे ना निशान, यानी जो कल्ब दिल मुबारक निकाला गया, फिर वो जो है ना दोबारा से उसको बंद कर दिया गया, तो रसूलुल्लाह के सारे निशान यहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, तो बात कर रहे थे जी शक्के सदर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर भी हो गया, दिल मुबारक को आब ज़मज़म के साथ भी धोया गया, और आपके कल्ब अतहर के अंदर नूरानी नूर और ईमान और हिकमत भी बढ़ दिया गया, क्योंकि आगे अल्लाह ताला ने आपको आसमानों की सैर करवानी थी, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद जब ये सारा मामला हो गया, तो जैसे नहीं हम सफ़र के ऊपर जाते तो इंसान नहाता धोता है और अपनी तैयारी करता है, इसी तरह ये तैयारी हो रही थी पहले आपको आसमानों पर ले जाने की, आपको सफ़र करवाने की। जब ये सारा मामला हो गया, उसके बाद आपको आपके पास एक सवारी लाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सवारी जो थी ना, वो खच्चर यानी घोड़ा जो होता है ना, खच्चर घोड़ा,
घोड़े और खच्चर से थोड़ी छोटी थी और गधे से थोड़ी सी बड़ी थी, यानी ये सवारी थी। और इस सवारी की तेज़ रफ्तारी जो थी ना, वो इंसान की जहाँ पर नज़र पड़ती है ना, यानी हमारी नज़र देखो कितनी दूर जाती है, जितनी इंसान की नज़र जाती है उतनी दूर उसका पाँव पड़ता था, इतनी उसकी तेज़ रफ्तारी थी। यानी कि आपने यहाँ से देखकर 3-4 मील दूर किसी को देखा, वो फ़ौरन सवारी वहाँ पर पहुँची, फिर आगे देखा, फिर वो आगे पहुँची, इतनी तेज़ रफ्तार वो सवारी थी। इसी वजह से इस सवारी को बरक यानी बिजली की रफ्तार देखिए कितनी होती है। तो इसी तरह इस सवारी को लाया गया और फिर यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार किया गया। जब सवार होने लगे तो ये बुराक हिलना शुरू हो गया। तो जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे ना साथ, उन्होंने कहा आज तेरे ऊपर वो शख्स सवार होने लगा है जो कि इस कायनात में सबसे अफजल है, और इससे पहले ना इसके बाद तेरे ऊपर कोई इतना अफजल शख्स वो कभी सवार नहीं हो सकता। फिर वो बुराक जो है ना वो थम गया और उसको पता चल गया कि मेरे ऊपर हमारे इस कायनात के सरदार वो सवार होने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी के ऊपर सवार हो गए और आपने यहाँ पर फिर सफ़र आपका बुराक से यहाँ से शुरू होता है। अब हैं आप कहाँ से? हतीम काबा मक्का में। कहाँ पे आप? मक्का मुकरमा में। मक्का मुकरमा से आपने सफ़र शुरू किया है और ये सारे का सारा अल इसरा का सफ़र है। अल इसरा कहते हैं रात का सफ़र, मिराज कहते हैं जो आपने बैतुल मक़दस से, जो कि अभी हम आ रहे हैं, बैतुल मक़दस से आसमानों की तरफ सफ़र किया। अभी हम अल इसरा पढ़ रहे हैं। तो बुराक ने पहला स्टॉप किया जाके मदीना, और ये मिनटों सैकड़ों के अंदर पहुंच गए थे। हालांकि तकरीबन 400-500 किलोमीटर का फासला है मक्का से मदीना, लेकिन ये सवारी इस कदर तेज़ रफ्तार थी कि जहाँ पर उसकी नज़र पड़ती थी वहीं पर उसका पहुँच जाता था। तो चंद सैकड़ों के अंदर मदीना तैयबा पहुँच गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतरने का अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह आप उतरिए। उतर कर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि जी आप 2 नफल पढ़ें। 2 नफल पढ़ाए। 2 नफल पढ़ने के बाद आप ने पूछा ये कौन सी ज़मीन है? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मदीना मुनव्वरा की ज़मीन है, ये वो ज़मीन है जहाँ पर आप हिजरत करके यहाँ पर आएंगे। तो इस हदीस से ये पता चलता है कि ये जो वाक़या हो रहा है ना, ये सारा का सारा हिजरत से पहले का वाक़या है। इसलिए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि आप मक्का से इसी ज़मीन के ऊपर आकर हिजरत करेंगे और यहाँ पर आप रहेंगे। ठीक है, ये सवारी का पहला स्टॉप था जो कि उसने किया। फिर उसके बाद नफल अदा करने के बाद आप दोबारा फिर उस बुराक सवारी के ऊपर बैठे और बैठकर दूसरा स्टॉप उसने जो किया है जी तूर सीना के ऊपर। अब ये भी देखिए सैकड़ों मीलों का फासला है और एक रात के चंद सैकड़ों हिस्से के अंदर ये सारा का सारा फासला तय हो रहा है, क्योंकि सवारी बहुत तेज़ रफ्तार थी। अब ये मदीना तैयबा से आगे तूर सीना का दूसरा स्टॉप है। यहाँ पर भी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह यहाँ पर उतरिए और यहाँ पर उतर कर नफल पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर भी उतरे और उतर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नफल अदा किए और फिर पूछा ये कौन सी जगह है? तो आप हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तूर सीना है, ये वो पहाड़ है कि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कलाम की थी। तो इस वजह से आपको वहाँ पर हुक्म दिया गया कि आप यहाँ से उतरिए और नफल अदा कीजिए। अच्छा जी, नफल अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा सवारी के ऊपर सवार हुए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा जो अहादीस के अंदर तरतीब आती ना, वो ये है कि तूर सीना से आप दोबारा बैतुल लहम के ऊपर गए। ठीक है, सही बुखारी के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर ये तरतीब है। लेकिन मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, उसमें आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िरऔन की बांदी की कब्र से के करीब से गुजरे। ज़ाहिर बात है जी, फ़िरऔन का इलाका यही इलाका था ना जो तूर सीना जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम रहा करते थे। तो उससे इसलिए मैंने ये तरतीब जो है ना बैतुल लहम ये जो है बैतुल मक़दस के करीब है। अच्छा जो है ना, इसी वजह से मैंने ये फ़िरऔन की बांदी वाला जो है ना, ये तूर सीना के साथ मैंने इसकी तरतीब ये रखी है। तो ये भी मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजरे तो बड़ी ही आपको प्यारी और बड़ी मज़ेदार आपको खुशबू आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा कि जिब्रील ये खुशबू कैसी और ये कहाँ से आ रही है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए नबी, ये जो खुशबू है ना, ये फ़िरऔन की बांदी की कब्र से खुशबू आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका क्या वाक़या, कि उसकी क्यों अल्लाह ताला ने उसको इतना एजाज़ दिया और क्यों अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज्जत से नवाजा कि उसकी कब्र से खुशबू आ रही और इतनी उम्दा। तो फिर उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये वाक़या सुनाया कि या रसूलल्लाह, ये फ़िरऔन की बांदी एक मरतबा फ़िरऔन की बेटी या फ़िरऔन की यानी कि कोई रिश्तेदारी थी, उसके सर के ऊपर कंघी कर रही थी। तो कंघी करते हुए ना उसकी कंघी नीचे गिरी, तो उसने बिस्मिल्लाह करके ना अल्लाह का नाम लेते हुए वो कंघी उठाई। अब फ़िरऔन की जो बेटी है जो भी थी ना, उसने जब सुना उसको बड़ा अजीब लगा कि ये मेरे बाप के नाम के बजाय ये किसी और खुदा का नाम ले रही है। वो फ़ौरन भागी फ़िरऔन के पास और कहने लगी कि अब्बा जान, ये आपको रब नहीं मानती बल्कि ये किसी और का नाम ले रही है। तो फिर उसको बुलाया गया फ़िरऔन की बांदी को कि तू कि मेरे अलावा किसी और रब को भी मानती है? उसने कहा मेरा रब और तेरा रब वो एक खुदा है, एक अल्लाह एक रब है, तू मेरा खुदा और मेरा रब नहीं है। उसने कहा कि अगर फ़िरऔन कहता है कि अगर मुझे रब नहीं मानती तो मैं तुझे और तेरे बच्चों को जिंदा आग के अंदर जला दूँगा। उसने कहा जला दो, कोई मसला नहीं, अल्लाह के लिए अगर ये जान देनी पड़े तो मैं जान देने के लिए भी कुर्बान हूँ, जान देने के लिए भी मैं तैयार हूँ।
फ़िरौन ने उस वक़्त जो है ना वो जिस तरह नहीं आजकल हमने वीडियो के अंदर भी देखते हैं कि वो एक गाय सी बनी होती है, तो इस तरह पीतल की उसने एक गाय सी बनवाई और अंदर से खाली थी। नीचे से उसने, यानी कि कितना बड़ा जालिम था फ़िरौन, उसने नीचे से आग लगवा कर ना फिर इसके बच्चों को डालना शुरू कर दिया, ताकि ये जो है ना, और साथ साथ ऑफर देता था कि अगर मुझे खुदा नहीं माना, मुझे रब नहीं माना, मुझे सजदा नहीं किया, तो मैं तुझे भी साथ जला दूंगा और तेरे बच्चों को भी साथ जला दूंगा। वो अपने ईमान के ऊपर पक्की रही, ये वाली फ़िरौन की बंदी। उसने कहा मैं अल्लाह के ऊपर और मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाई हूँ, मैं तुझे ना रब मानती हूँ और ना ही तुझे अपना खुदा मानती हूँ। तो बहरहाल फ़िरौन ने एक एक करके उसके बच्चों को डाला। जब उसका छोटा सा बच्चा, दूध पीता वो बच्चा, जब उसको डालने लगे ना, तो माँ थोड़ा सा ना हिचकिचाई कि यार इस बच्चे का क्या कसूर है, इसको क्यों आग के अंदर डाला जाने लगा। लेकिन वो बच्चा अल्लाह के हुक्म से वो बोला, उसने कहा कि माँ टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, ये दुनिया की थोड़ी सी आग है लेकिन आखिरत में हमेशा की नेमत और हमेशा की जन्नत मिलने वाली। और ये वो बच्चा है, मुस्नद अहमद की हदीस है, ये भी वो बच्चा है जिसने दुनिया के अंदर बचपन के अंदर कलाम किया है, बचपन के अंदर माँ की गोद के अंदर बोला है। अच्छा, उसके बाद ना फ़िरौन ने उन सबको जलाकर, उससे पहले ना ये उसने, फ़िरौन की बांदी ने फ़िरौन से कहा था हमारे ऊपर एक मेहरबानी करना कि हम जब जल सड़ जाए ना, जब तू हमें मार दे, कत्ल कर दे, शहीद कर दे, उस वक़्त हमारी जो होगी ना हड्डियाँ या जो भी हमारे फोत होने के बाद जो भी होगा, उसको तूने एक ही जगह के ऊपर दफन करना है। फ़िरौन कहता ठीक है, तुम्हारा आपकी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़िरौन की बांदी और उनके बच्चों को फिर फ़िरौन ने एक ही जगह के ऊपर, उनकी हड्डियाँ थी या जो भी मैयत थी, उनको एक ही जगह के ऊपर दफन किया। तो ये वो खुशबू है उसने, क्योंकि कुर्बानी इतनी बड़ी दी है, उस कुर्बानी की वजह से अल्लाह ताला ने उसको ये एजाज़ दिया कि आज अल्लाह का पैगंबर और अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता वो गुजर रहे हैं, तो उनको भी जन्नत की और अजीम शान खुशबुएँ आ रही हैं, क्योंकि कुर्बानी उन्होंने बहुत बड़ी दी थी। तो ये थी जी फ़िरौन की बांदी और उसके वाक़या, और जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे। अच्छा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का श्राप आता है जी बैतुल लहम का। बैतुल लहम क्या है? बैतुल लहम ये वो जगह है कि जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। जिस मकान, जिस जगह में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, ये वो जगह है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर भी अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप सवारी से उतरिए और नफल अदा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से उतरे, नफल अदा किए, और फिर पूछा ये कौन सी जगह है। उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूलल्लाह ये बैतुल लहम है, जहाँ पर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। फिर उसके बाद अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला स्टॉप जो है ना वो बैतुल मक़दस है, यानी आपने सवारी के ऊपर सवार होकर यहाँ पर बैतुल मक़दस के अंदर आना है। लेकिन दरमियान के अंदर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से भी गुजरे। सही बुखारी के अल्फाज़ हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मिराज वाली रात जो है ना गुजरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास, तो अल्लाह ताला ने मुझे वो मंजर दिखाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। लेकिन ये सारे का सारा मंजर जो है ना वो बरज़खी है, क्योंकि हमारा अक़ीदा है कि अंबिया किराम जो नबी होते हैं अपनी कब्रों के अंदर ज़िंदा होते हैं, और जन्नत की ज़िंदगी के अंदर, बरज़खी ज़िंदगी के अंदर वो ज़िंदा होते हैं और वो युसल्लून, नमाज भी पढ़ते हैं। लेकिन ये आपको मुझे नहीं नज़र आना, क्योंकि ये सारे का सारा बरज़खी मामला है, इसको अल्लाह ताला ने पर्दे के अंदर रखा हुआ है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये पर्दा हटाकर एक मंजर दिखा दिया था। हमें नबी जो होते हैं ना वो नमाज पढ़ते हुए नज़र नहीं आएंगे कब्रों के अंदर, क्योंकि ये ज़िंदगी, इसका ताल्लुक दुनिया की ज़िंदगी के साथ कोई नहीं है, ये आखिरत की ज़िंदगी के साथ ताल्लुक है। नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारा ईमान है, नमाज पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, कैसे कैफियत है, ये हमें कोई नहीं पता, क्योंकि ये सारे के सारे बरज़खी मामलात हैं। अच्छा, तो कब्र मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजर कर देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, और वहाँ से गुजर कर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं जी बैतुल मक़दस। बैतुल मुक़द्दस भी इसको कहते थे, कहा जाता है, और मक़दस भी कहा जाता है। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे। ये है जो कुरान करीम के अंदर तज़किरा कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी, ये है तीन काबा, मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा। मस्जिद अक़सा यानी दूर की मस्जिद, क्योंकि उस दौर में ये मस्जिद अक़सा नहीं बनी थी, ये दूर की मस्जिद, मुराद इसके बैतुल मुक़द्दस है। ये जो सफ़र है ना, ये एक रात के थोड़े से हिस्से में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ये करवाया। इसको कहते हैं जी, इस सफ़र को कहते हैं सफ़र इसरा, यानी रात का सफ़र। अभी मेराज का सफ़र वो बाकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जब बैतुल मक़दस के अंदर पहुँचे, तो यहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो सवारी थी ना, ये जो बुराक, इस बुराक को अपनी उंगली के इशारे के साथ ना एक जगह के ऊपर थोड़ा सा निशान बनाकर, जहाँ पर अंबिया किराम अपनी सवारियों को बांधा करते थे ना, वहाँ पर इस बुराक को भी बांध दिया। हालांकि जन्नत की ये सवारी थी और कहीं भागने वाली नहीं थी, ठीक है, लेकिन फिर भी असबाब के इंसान जो इख्तियार कर सकते हैं ना, जो हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, उसको करनी चाहिए। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी को बांधा और बांध कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बैतुल मक़दस के अंदर ले गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही सारे के सारे अंबिया किराम, यानी जितने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया में आए, सारे के सारे अंबिया किराम उस मस्जिद के अंदर, ये बैतुल मक़दस के अंदर जमा थे।
اور وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی. اسی وجہ سے ہم اپنے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ امام الانبیاء، انبیاء کے امام. وہ کہاں پر امام الانبیاء ہیں؟ کہاں پر نبیوں کی امامت کروائی؟ یہاں بیت المقدس کے اندر. اور وہ یہ وہی وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں سے لیا تھا نا، کہ جب میرا نبی آ جائے تم اپنی نبوت، رسالت، کتاب کو سب کو چھوڑ کر میرے نبی کے اوپر ایمان لانا ہے اور میرے نبی کی نبوت کی تصدیق کرنی. تو یہاں پر سارے انبیاء کرام نے اپنی نبوت، اپنی امامت، اپنی رسالت، اپنی کتاب کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کے پیچھے نفل ادا کیے. آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی. اچھا، امامت کا جب ہوگی، نفل پڑھے گے، نماز پڑھی گی، تو نماز پڑھنے کے بعد نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا نا، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام بھی پیچھے کھڑے تھے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کے پیچھے یہ دروغہ جہنم، یعنی جہنم کا جو مین فرشتہ ہے نا، وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، آپ اس کو سلام کیجیے. اس کا قرآن پاک میں نام بھی آتا ہے دروغہ جہنم کا. کہاں پہ آتا ہے؟ سورۃ الزخرف کے اندر، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. یا مالک، یہ مالک اس کا نام ہے. تو یہ مالک علیہ السلام دروغہ جہنم، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو ہے نا اپنا چہرہ انور اس کی طرف کرنے لگے تو انہوں نے ڈائریکٹ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر دی، یعنی انہوں نے رسول اللہ کو پروٹوکول دے دیا. حالانکہ رسول اللہ سلام کرنے لگے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کرنے سے پہلے ہی آپ کو سلام کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کی سلام کا جواب دیا وہیں پر بیت المقدس کے اندر. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں پر جو ہے نا دجال بھی دکھایا گیا، یعنی کہ دجال تو ملاقات دجال، یہ تو اگلا سٹیپ ہے نا. لیکن یہاں پر بیت المقدس کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ نے یہ منظر میرے سامنے واضح کر کے جو ہے نا مجھے دجال بھی دکھایا. تو دجال کی جو ہے نا ملاقات وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا ہے. اور آپ کے چند صحابی جن میں ایک نام بھی آتا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی دجال کو دیکھا ہوا ہے. تو اس طرح دجال کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد اب یہاں پر بیت المقدس کا جو کام تھا نا یہ مکمل ہو گیا. اور زمینی جو سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہ حتیم کعبہ سے شروع ہوا تھا، یہاں پر آ کر زمینی سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ہوتا ہے. اب رسول اللہ یہ بیت المقدس میں نماز ادا کرنے کے بعد، انبیاء کرام سے ملاقات ملنے کے بعد اب باہر تشریف لاتے ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے ایک جو ہے نا تشت کے اندر 2 پیالے لے کر آتے ہیں. ایک میں تھا دودھ اور ایک میں تھا جی شراب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح پیش کیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ دودھ کو اٹھا کر دودھ کو پینا شروع کر دیتے ہیں، دودھ کو نوش فرما لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے فطرت کو منتخب کیا ہے. اگر آپ دودھ کی بجائے شراب کو اختیار کر لیتے تو آپ کی امت تباہ ہو جاتی، تو اس لیے آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے. اچھا، یہ جو ہے نا دودھ والا ایک یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا گیا بیت المقدس سے نماز پڑھانے کے بعد، یعنی آپ کے مہمان نوازی یہاں پر بھی کی گئی. اور اسی طرح پھر سدرۃ المنتہا پہ جا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ، شہد اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا شراب، دودھ، شہد اور شراب، یہ تینوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی. وہاں پر بھی آپ نے دودھ ہی کو منتخب فرمایا تھا. تو پہلا آپ کو یہاں پر اور دوسرا آپ کو یہاں پر آپ کی مہمان نوازی دودھ وغیرہ کے ساتھ کی گئی تھی. اچھا، بیت المقدس اب یہاں سے جو ہے نا آسمانی سفر شروع ہوتا ہے. بیت المقدس سے آپ باہر نکل کر اب آسمانی سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتا ہے. ڈائریکٹ جو ہے نا بیت المقدس سے آپ پہلے آسمان کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں. آپ دیکھیں اتنا زیادہ فاصلہ ہے، 500 سال جو ہے نا انسان اوپر چڑھتا رہے تب جا کر پہلا آسمان آتا ہے. اتنا آسمان کا فاصلہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے واحد کے اندر، کیونکہ سواری تیز تھی، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا آرڈر تھا، اور اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے. تو چند ہی لمحوں میں بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچ گئے. اب پہلے آسمان پر جو ہے نا ملاقات ہوتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہوتی ہے جی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، جو ہمارے اور جو ہے جد امجد بھی ہیں، ہمارے باپ بھی ہیں، جن کے ذریعے ہم انسانیت کی نسل چلتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ. اب یہاں پر نا ہر آسمان کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے کہ کس نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہاں پر گفتگو کیا ہوئی، کیا سوال کیا، کیا جواب دیا، انہوں نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے آگے سے کیا فرمایا. یہاں پر جو ہے نا ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پہ، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اہلا و سہلا یا بنیہ، کہ آپ کے لیے خوش آمدید ہو، آپ بہت اچھے نیک میرے بیٹے. ٹھیک ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی جو ہے نا اولاد سے ہی ہے نا حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے انہوں نے یا بنیہ کا لفظ بولا. اور پھر ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. اب آدم علیہ السلام جب اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں نا تو دائیں طرف بے شمار یہاں پر نا انسانوں کی روحیں، انسان نظر آتے ہیں. جب آدم علیہ السلام اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں. اور جب آدم علیہ السلام اپنی بائیں طرف دیکھتے ہیں، بائیں طرف بھی انسان ہی انسان ہے، یہاں پر بھی انسانوں کی ساری سر نظر آتے ہیں. لیکن جب آدم علیہ السلام اپنی بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ابا جان آپ کیوں اس طرح فرماتے، یہ رویہ آپ کا کیوں ہے؟ آپ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں،
بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو دائیں طرف والے نا یہ آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے کہ جنہوں نے جنت میں جانا ہے، تو آدم علیہ السلام جب ان کو دیکھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں کہ میری یہ اولاد، یہ سارے کے سارے انسان یہ جنت میں جانے والے ہیں، اور جب یہ آدم علیہ السلام اپنی بائیں جانب دیکھتے ہیں تو یہ آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے جو کہ جہنم کے اندر جانے والی ہے۔ تو آدم علیہ السلام جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ آدم علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں کہ میری یہ اولاد جو ہے یہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں طرف والوں میں شامل فرمائے۔ آتا ہے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کہ دائیں طرف والے، آپ کو کیا پتہ دائیں طرف والے، وہ آدم علیہ السلام کے بھی دائیں طرف والے تھے، اس طرح وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، کہ بائیں طرف والے، آپ کو کیا پتہ بائیں طرف والے کیا ہے۔ آگے سورہ واقعہ کے اندر پورے کا پورا مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دائیں طرف والوں کے ساتھ کیا انعام ہونے والا ہے اور بائیں طرف والوں کے ساتھ کیا انعام ہونے والا ہے، یہ آپ سورۃ واقعہ نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، پہلے آسمان سے بس اتنا ہی ہوا، آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی اور یہ سوال و جواب ہوئے۔ اس کے بعد آگے دوسرے آسمان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، دوسرے آسمان کے اوپر کا بھی فاصلہ یہ کئی سو سالوں کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے واحد کے اندر وہاں پر پہنچ گئے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان۔ یہاں پر ملاقات ہوتی ہے رسول اللہ کی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، دو نبیوں کے ساتھ یہاں پر ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ہے نا کزن تھے، خالہ زاد بھائی تھے دونوں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہاں پر جو ملاقات ہوتی ہے اور گفتگو، اور یہ دونوں نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا حضرت عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے ایک سوال لازمی کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت واقع کب ہوگی۔ تو سارے نبی یہی دعا دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ اس بارے میں کہ کیا قیامت کب واقع ہوگی، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیے گا۔ اب جب رسول اللہ یہاں پر آتے ہیں نا دوسرے آسمان پہ، تو یہاں پر ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ یا نبی اس بارے میں مجھے کچھ نہیں پتہ کہ قیامت کب واقع ہوگی، ہاں مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے پہلے مجھے زمین کے اوپر اتارے گا، اور مجھ سے پہلے جو ہے نا وہ دجال، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دیکھ کر آئے ہیں، یہ اپنے اسراء والے سفر میں، وہاں پر دجال مجھ سے پہلے نکل گیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پھر میرے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دجال کو قتل کرے گا، اور اس کے بعد پھر قیامت واقع ہوگی، لیکن کب ہوگی یہ مجھے بھی نہیں پتہ۔ یعنی یہاں پر جو ہے دوسرے آسمان میں یہ والی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ اچھا، دوسرے آسمان سے پھر نکل کر آپ تیسرے آسمان پر آئے، تیسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور یہاں پر گفتگو کون سی ہوتی ہے یہ کوئی بھی صحیح حدیث کے نہیں معلوم ہوتی کہ یہاں پر کون سی حضرت رسول اللہ کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی گفتگو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہاں پر کوئی بھی ہمیں تذکرہ نہیں ملتا، بس ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کرنے کے بعد آپ پھر چوتھے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ چوتھے آسمان میں جا کر آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ، جس کا قرآن کریم میں واذکر فی الکتاب ادریس، تو ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی کوئی گفتگو کا کوئی تذکرہ نہیں کہ آپ نے کیا پوچھا، کیا جواب دیا، کیا سوال ہوا، کچھ بھی یہاں پر کوئی تذکرہ نہیں ملتا، تو لہٰذا یہاں پر بھی صرف ملاقات ہی ثابت ہے۔ اس کے بعد چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت رسول اللہ کی حضرت ہارون علیہ السلام، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بھی کوئی گفتگو، کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے، بس ملاقات ہوئی، اہلا و سہلا و مرحبا کہا گیا اور ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو تمام آسمان ہے نا، یہاں پر آسمان کے اوپر جانے سے پہلے نا حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ آگے سے جو اس آسمان کا دروگا ہوتا ہے نا، یعنی جو اس آسمان کے دروگے کے اوپر جو فرشتہ کھڑا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ جی کون؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر آسمان کے اوپر پہنچ کر یہی معاملہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں انا جبریل، میں جبریل ہوں، اور فرمایا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں جی میرے ساتھ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر جبریل علیہ السلام سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ اسی لیے بلانے کے لیے گئے تھے؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں جی، میں اللہ کے حکم سے رسول اللہ کو بلوانے کے لیے گیا تھا۔ جی میں نے کیوں بات کی؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا جی لائن میں کھڑے ہو جو پھول پھینکنے ہیں، سجا دو، جنت سجا دو، فلانٹ کر دو، یہ ساری کی ساری جھوٹی باتیں، ساری کی ساری من گڑت باتیں۔ یعنی کہ اس رات جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو جو پلان تھا نا، یہ کسی فرشتے کو بھی صحیح طرح معلوم نہیں تھا کہ اس رات کیا ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہر آسمان کے اوپر فرشتہ یہ پوچھتا ہے کون، اور دروازہ کھولنے کے اوپر، دروازہ پوچھنے کے اوپر بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود آئے ہیں یا کہ ان کو بلایا گیا ہے۔
اور پھر فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں ان کو بلایا گیا اور میں اللہ کے حکم سے گیا تھا ان کو لے کر آیا تھا. تو پھر فرشتہ دروازہ کھولتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا فرشتے پہلے دروازہ کھول دے اور یہ نا سارے فرشتے لائن میں کھڑے ہو کر پھول پھینکتے. ٹھیک ہے, جو مولانا تاج مل صاحب اور باقی لوگ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں سب کا سب جھوٹ ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم وہ واقعہ بیان کریں گے جو صحیح احادیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے. تو ہر آسمان پہ جا کر اسی طرح گفتگو ہوئی, اسی طرح پوچھا گیا, پوچھنے کے اوپر پھر جو ہے نا بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے بلانے کے اوپر یہ آئے ہیں. تو پھر فرشتہ جو تھا نا وہ آسمان کا دروازہ کھولتا تھا. اچھا, 5ویں آسمان تک ہم پہنچ گئے تھے. 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور لیکن گفتگو کیا ہوئی کوئی پتہ نہیں, واللہ عالم. اچھا, اس کے بعد 5ویں آسمان سے جی 6ٹھا آسمان آ جاتا ہے. 6ٹھے آسمان پہ حضرت رسول اللہ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے. اب یہاں پر گفتگو جو ہے نا وہ بڑی کمال کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گفتگو ہوئی نا رسول اللہ کی جاتے ہوئے, ابھی تو رسول اللہ جا رہے اوپر جا رہے, آتے ہوئے بھی گفتگو ہوئی, وہ ہم بعد میں تذکرہ کریں گے. ابھی صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, جاتے ہوئے گفتگو ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام ملے اور اہلا و سہلا و مرحبا کہا موسیٰ علیہ السلام نے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب رسول اللہ تھوڑے سے آگے بڑھے نا, موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں رونا شروع ہو گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نوجوان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ یہ نبی اور یہ نوجوان میرے بعد آئے ہیں, لیکن یہ کہ ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جا رہی ہے. اس وجہ سے میں رشک کرتے ہوئے ان کے اوپر یہ مجھے رونا آ گیا کہ کتنا یار خوش قسمت انسان ہے کہ میرے بعد آیا اور ان کی امت کی عمریں بھی تھوڑی تھوڑی ہیں اور ان کی اتنی زیادہ امت وہ جنت میں جا رہی ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ نے بھی فرمایا نا کہ ایک جنتیوں کی نا 120 صفحے ہوں گی قیامت ہو رہی تھی, 120, ان میں سے 80 صفحے وہ میری امت محمدیہ کی ہوں گی. تو یہ کتنی شان اور کتنی عظمت والی بات ہے. تو اس وجہ سے نا موسیٰ علیہ السلام یہاں پر رونا شروع کر دیا رشک کرتے ہوئے, یار کتنا عظیم و شان کتنی قسمت والا نوجوان ہے کہ میرے بعد آیا, لیکن یہ کہ اس کی امت اور اس کے ماننے والے مجھ سے بھی زیادہ ہیں اور جنت میں بھی جانے والے یہ زیادہ ہیں. بہرحال اتنی گفتگو ہوئی ہے جاتے ہوئے صرف اتنے. اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ گئے آگے 7ویں آسمان کی طرف. 7ویں آسمان پہ جا کے ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, اور وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام یہ جو دو نبی ہیں نا یہ دونوں ہی رسول اللہ کو بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں. باقی جتنے بھی نبی ہیں یہ باقی آسمانوں پر وہ رسول اللہ کو بھائی کہہ کے پکارتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ رسول اللہ ان کے جو ہے نا وہ اسلام کے ناطے سے دین کے ناطے سے بھائی لگتے ہیں. لیکن آدم علیہ السلام کے بھی بیٹے لگتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی بیٹے لگتے ہیں, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی اہلا و سہلا مرحبا یا بنیا کہتے ہیں, کیا میرے بیٹے اہلا و سہلا و مرحبا. اچھا, یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ہے نا, پہلے نمبر پر دو جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو اور مجھ کو یعنی امت محمدیہ کو سلام کہا ہے. اس لیے جب بھی حدیث آپ سنیں نا معراج والی حدیث, اس وقت آپ نے وعلیکم السلام یا خلیل اللہ یہ والا جواب دینا. تو کہیں جی سارے وعلیکم السلام یا خلیل اللہ, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے نا ہمیں سلام بھیجا ہے, کیا نبی اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا رسول اللہ کے ذریعے. اس وجہ سے ہمارے اوپر بھی واجب بنتا ہے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی سلام کا جواب دیں. اچھا, سلام کا جواب دینے سلام کہنے کے بعد نا پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نبی اپنی امت کو جا کر نا میرا یہ پیغام دے دیجیے کہ جنت جو ہے نا وہ بڑی عظیم الشان بڑی ہی خوبصورت ہے اور اس کی جو مٹی ہے نا وہ بڑی زرخیز ہے. جو آپ نے وہاں پر درخت لگانا ہے نا وہ درخت آپ نے کس طرح لگانا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ والے الفاظ کہہ کر ایک روایت میں یہ آتا ہے اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے وہاں پر جو درخت اگانے ہیں نا درخت لگانے وہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ والے الفاظ کہہ کر آپ وہاں جنت کے اندر درخت لگا سکتے ہیں. تو یہ پیغام ہے جی ابراہیم علیہ السلام کا سلام بھی بھیجا آپ کو, اور ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو پیغام بھی دیا کہ جنت کے اندر اگر آپ درخت لگانا چاہتے ہیں درخت اگانا چاہتے ہیں تو یہ والے کلمات آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں تو آپ کی جنت کے اندر درخت لگتے جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات بات گفتگو صرف اتنی ہی ثابت ہے, کیونکہ باقی آگے لوگوں نے بہت ساری جھوٹی کہانیاں اور پتہ نہیں کیا انہوں نے گڑھا ہوا ہے, سارا کچھ جھوٹ ہے. صرف ملاقات ہوئی اور امت کو سلام کہا, سلام کے بعد امت کو یہ پیغام دیا بات. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آگے جو ہے نا یہ بیت المعمور میں نے لکھا ہوا ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے. اچھا, یہ بیت المعمور کیا ہے, جہاں پر ہمارا بیت اللہ نا خانہ کعبہ ہے, اسی بیت اللہ سے بالکل اوپر 7 آسمانوں کے اوپر, یہ 7واں آسمان 7 آسمانوں کے اوپر یہ اسی طرح گھر ہے اللہ تعالیٰ کا,
وہاں پر بھی بیت اللہ ہے، اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یہاں زمینی جو بیت اللہ ہے اس کا انسان طواف کرتے ہیں، یہ جو بیت المعمور ہے یہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ اس بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے نا، پھر قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کہ اس بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ ساتویں آسمان پر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم یہاں پر بیت المعمور کے پاس ملے تھے، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلا و سہلا مرحبا کہہ کر استقبال کیا، اور یہ ساری گفتگو اس کے بعد ہوئی۔ اچھا جی، بیت المعمور ساتویں آسمان کو دیکھنے کے ساتھ بعد ابراہیم علیہ السلام کو ملنے کے بعد اب رسول اللہ آگے پہنچے جی سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرۃ المنتہا اس کا تعارف آپ سمجھ لیں، سدرہ کہتے ہیں جی بیری کو، سدرۃ بیری کو، اور منتہا کہتے ہیں انتہا کی جگہ۔ یہ جو ہے نا نیچے والی مخلوق، یعنی کہ ہم انسان ہو گئے، جنات ہوئے، فرشتے ہوئے، جتنی بھی مخلوقات ہیں نا اللہ تعالیٰ کی جو اس بیری سے نیچے نیچے ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس بیری سے نیچے رہے گی، وہ کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے، وہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کون سی مخلوق ہے اور کتنی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس بیری سے اوپر ہے وہ اوپر ہی رہتی ہے، وہ کبھی نیچے نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں نا وہ سارے کے سارے یہاں پر سدرۃ المنتہا کے اوپر آتے ہیں۔ پھر یہاں سے فرشتے لے کر ان احکامات کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا ہے وہ پھر آسمان نے دنیا کے اوپر، اس دنیا کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی نیچے والی مخلوق اس سے اوپر نہیں جا سکتی، اور اوپر والی مخلوق جو ہے وہ اس سے نیچے نہیں آ سکتی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا۔ انتہا کی جگہ یہاں پر جو ہے نا بیری کا درخت ہے، اور بیری کا درخت اتنا بڑا ہے کہ وہ شروع ہوتا ہے چھٹے آسمان سے، چھٹے آسمان سے شروع ہوتا ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ ساتویں آسمان کے اوپر جا کر پھر اس کی شاخیں نکلتی ہیں، ساتویں آسمان کے اوپر اتنا زیادہ بڑا ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے درخت کو دیکھا کہ اس کے جو پتے تھے نا وہ ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے اس کے پتے تھے، اور اس کے اوپر جو پھل لگا تھا یہ مٹکوں کی طرح، یہ بڑے بڑے جو مٹکے ہوتے ہیں نا اس کی طرح اس کے اوپر بیر لگے ہوئے تھے، پھل لگے ہوئے تھے، اور اس کی خوبصورتی کیا بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی خوبصورتی کو اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، اتنی وہ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کو بنائی ہوئی تھی، یہ درخت کی خوبصورتی صرف، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ کو جبریل علیہ السلام یہاں پر سدرۃ المنتہا کے اوپر لے کر آ گئے۔ اچھا یہاں پر نا اب لوگوں نے نا کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب میں اسے آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جلتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے ایک تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہا، پر جل گیا۔ یہ سب جھوٹ، سب کہانیاں، سب قصے کہانیاں، کوئی بھی ایسی بات ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ کا اور حضرت جبریل علیہ السلام کا اس سدرۃ المنتہا سے اوپر جانا ثابت نہیں ہے دنیا کی کسی کتاب میں، دنیا کی کسی بھی کتاب جو کہ صحیح مستند ہو، حدیث کی کتاب ہو، قرآن کریم ہو، وہ سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر اینڈ ہو گیا، کیونکہ یہاں پر نیچے والی مخلوق اوپر نہیں جا سکتی، اوپر والی نیچے نہیں آ سکتی۔ تو رسول اللہ نے بھی اور جبریل علیہ السلام نے بھی یہاں پر آ کر سٹاپ کیا، یہاں سے اوپر نہ کوئی گیا نہ کوئی جا سکتا ہے۔ اچھا یہاں پر نا کیونکہ جو سارا جو سفر ہوا تھا، جو ساری تیاری ہوئی تھی، یہ سارا لے جایا گیا تھا، یہ سارا اسی لیے ہوا تھا کہ یہ جو آپ کی آخری منزل تھی یہاں پر آپ کو لانا تھا۔ اچھا یہاں پر نا آ کر پھر اللہ رب العالمین نے حضرت رسول اللہ کے ساتھ پردے کے اندر کلام کیا۔ اب یہاں پر بھی نا لوگوں نے باتیں چھیڑ دی کہ جی اللہ تعالیٰ سامنے آ گئے تھے، فقان قاب قوسین، اور رسول اللہ کو نعوذ باللہ اس طرح کے مولانا طاہر جمیل صاحب اور طاہر القادری صاحب اس طرح کی کہانیاں جوڑتے ہیں، اور سارا کا سارا جھوٹا واقعہ یہاں سے آگے جو بھی بیان کرتا ہے نا جی سارا کا سارا جھوٹ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا قریب آنا یہ کوئی بھی ثابت نہیں ہے، صرف جو چیزیں ثابت ہیں نا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور ساتھ حوالے بھی ہوں گے، اور ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو میں ساتھ حوالے بھی اٹیچ کر دوں گا جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی صحیح حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اچھا یہاں پر سدرۃ المنتہا کے اندر پہنچ کرنا جبریل علیہ السلام جو کہ اپنی اصلی شکل و صورت میں نہیں تھے، وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آ گئے۔ اصلی جو شکل و صورت تھی اور صورت رسول اللہ کو سدرۃ المنتہا کے اوپر جبریل علیہ السلام نے دکھائی اپنی، یا پھر غار حرا کے اندر جب پہلی وحی آئی تھی اس وقت جبریل علیہ السلام نے اپنی اصلی شکل و صورت دکھائی تھی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے اوپر جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اور ان کے 600 پر تھے، دیکھیں کتنی بڑی مخلوق، 600 پر تھے ان کے، اور اتنی بڑے تھے کہ پورے کے پورے آسمان کو انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا، اتنی بڑے تھے۔ ایک چیز تو یہ ثابت ہے جی جو آتا ہے نا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، کہ ادھر سدرۃ المنتہا کے اوپر جا کر حضرت رسول اللہ نے اس کو دوبارہ دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ جبریل علیہ السلام کو دوبارہ دوسری مرتبہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ غار حرا پہ دیکھا تھا، دوسری مرتبہ یہاں پر دیکھا، ایک یہ چیز ثابت ہے۔ اسی طرح وہاں پر جی سدرۃ المنتہا پہ جا کر نا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ یہ گفتگو کرنا بھی پردے کے اندر ثابت ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے نا سورت
25वां पारा और सूरत अशूरा जहाँ पर एंड होती है वो क्या अल्फाज हैं कि कोई भी इंसान जो है ना, वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिला रसूला, कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान के साथ इस तरह कलाम करता है, 3 तरह के अल्लाह का कलाम करता है। पहला नंबर पर दी पर्दे के ज़रिए, जैसा कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने सिदरतुल मुंतहा पर रसूलुल्लाह के साथ पर्दे के ज़रिए कलाम की, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला किसी नबी को, किसी फरिश्ते को अल्लाह ताला भेजता है, जैसे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने कलाम की है रसूलों के साथ, ठीक है। औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फयूही बिइज़्निही मा यशा। तो अल्लाह ताला इस तरह अपने बंदों के साथ कलाम करता है। तो यहाँ पर भी कलाम हुई है अल्लाह ताला की, लेकिन आमने सामने डायरेक्ट नहीं हुई। अल्लाह ताला की जो कलाम हुई वो पर्दे के अंदर हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा है या नहीं देखा, इंशाल्लाह हम अलग तौर पर वीडियो बनाएंगे और मुकम्मल दलाइल के साथ इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि ये जो चीज़ है ना, जो लोगों ने मशहूर कर दी कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा, ये भी सब झूठ है, ये भी सब बातिल है, ठीक है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अलग तौर पर बात करेंगे। अभी हम सिर्फ वाक़या मिराज को डिस्कस कर रहे हैं। तो बहरहाल जी, अल्लाह ताला ने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ पर मुकालमा हुआ, बात हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 3 गिफ्ट दिए, यानी जो इतना सफ़र आपको करवाया ना और आपको अल्लाह ताला ने लेकर आए थे, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने आकर सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह ताला ने आपको 3 गिफ्ट दिए। पहला गिफ्ट ये दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 50 नमाजें गिफ्ट की। देखो ये गिफ्ट है, अल्लाह का तोहफा है, जिसकी हम कदर ही नहीं करते। हमारे लिए तो बड़ी बोझ है ना, लेकिन ये रसूलुल्लाह को यहाँ पर सिदरतुल मुंतहा के ऊपर लाकर, और 7 आसमानों से ऊपर है, ये 7 आसमानों से ऊपर लाकर अल्लाह ताला ने 50 नमाजों का गिफ्ट दिया। और दूसरा गिफ्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा की जो आखिरी आयत है ना, आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, ये वाली आयत यहाँ पर अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट दी, यानी यहाँ पर नाज़िल हुई है ये वाली आयत। अच्छा, तीसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हर वो इंसान जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता, जो अल्लाह के साथ किसी और को नहीं मिलाता, जो मुशरक नहीं है, अल्लाह ने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गिफ्ट दिया, आपकी वो सारी की सारी उम्मत को माफ़ कर दूंगा, मग़फ़िरत कर दूंगा। ये 3 गिफ्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यहाँ पर दिए, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि जहाँ जब रसूलुल्लाह पहुँचे ना यहाँ पर, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो नहीं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, रसूलुल्लाह ने आकर ये पढ़ा, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया जी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह, या रसूलुल्लाह ने भी ये फरमाया। ये सब का सब झूठ है, इस तरह की कोई भी रिवायत नहीं मिलती कि यहाँ पर ये गुफ्तगू हुई थी। यहाँ पर जो हुआ गुफ्तगू वो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। ये जो अत्तहियात वाला मामला है ना, ये सही बुखारी सही मुस्लिम, इन्होंने तो पढ़ा ही नहीं ना, सही बुखारी सही मुस्लिम में रिवायात आती हैं कि रसूलुल्लाह हमें ये तशहुद इस तरह सिखाया करते थे जिस तरह कुरान की कोई सूरत से हमें सिखाते हैं, जिस तरह कुरान आप बड़े एहतमाम के साथ हमें सिखाया बताया करते थे ना, इस तरह रसूलुल्लाह हमें अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु ये हमें सिखाया करते थे। तो यहाँ पर अत्तहियात का जो पस मंज़र बयान किया जाता है वो भी सारा झूठ है। तो यहाँ पर आकर ना सिदरतुल मुंतहा के ऊपर आकर बहुत बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं, लेकिन वो साहब का साहब जो है ना, यहाँ पर एक तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखना, ये बिल्कुल अहादीस से साबित है। 3 गिफ्ट मिलना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बिल्कुल साबित है। अच्छा, 3 गिफ्ट मिलने के बाद ये बस मामला ख़त्म हो गया। अब उसके बाद क्या बात हुई, क्या गुफ्तगू हुई, ये किसी को भी नहीं पता, कोई कन्फर्मेशन नहीं है। सिर्फ ये कि यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा भी किया था, सजदा करना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबित है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 3 गिफ्ट लेकर 50 नमाजों का गिफ्ट और सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयत, और इसी तरह अल्लाह के जो मुवहिद बंदे हैं जिन्होंने कभी अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया उनकी माफ़ी, ये 3 गिफ्ट लेकर ना 7वें आसमान के ऊपर आते हैं। 7वें आसमान के ऊपर मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ होती है, लेकिन ये वापसी के ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कोई बात नहीं हुई, बस मुलाकात हुई और हज़रत रसूलुल्लाह 6ठे आसमान के ऊपर आ गए। 6ठे आसमान के ऊपर कौन मौजूद है यहाँ पर? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने ना पूछा कि या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के नबी, आपको अल्लाह ताला ने क्या अता किया है? यानी आप सिदरतुल मुंतहा पर गए, अल्लाह से बात की, अल्लाह के साथ गुफ्तगू की, आपको अल्लाह ताला ने क्या अता किया? उस वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे 50 नमाजें गिफ्ट की है, 50 नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का इस उम्मत के ऊपर, मुझ पर, आप पर एहसान है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नबी, मैं बनी इसराइल के अंदर रहा हूँ, मेरी जो कौम थी वो 2 नमाजें नहीं पढ़ा करती थी, आपकी उम्मत 50 नमाजें कैसे पढ़ेगी? इसलिए आप दोबारा जाएँ और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें, यार रब्बी इन नमाज़ों के अंदर तखफीफ पैदा कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा 6ठे आसमान पर आ गए थे। दोबारा फिर रसूलुल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा, ये 6ठे आसमान पे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि ये काम करवा के, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी इशारा किया कि हाँ जी इसके अंदर बेहतरी है, लिहाजा आप चले। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को लेकर आप दोबारा 7वें आसमान पर, 7वें आसमान से दोबारा सिदरतुल मुंतहा पर आए और आकर दोबारा यहाँ पर अल्लाह ताला के साथ बात की, यार रब्बी ये 50 नमाजें ज़्यादा हैं, मेरी उम्मत के ऊपर तखफीफ कर दे। अल्लाह ताला ने 10 नमाजें छोड़ दी, कितनी रह गई?
40 नमाज़ें रह गई। अब 40 नमाज़ें लेकर रसूलुल्लाह फिर दोबारा 7वें आसमान, 7वें से 6ठे आसमान पर आए। 6ठे आसमान पर आकर अब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा जी क्या हुआ, क्या बना? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जी अल्लाह ने 10 माफ़ कर दिए, 40 रह गई। तो उस वक्त फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी भी ज़्यादा है, मेरी उम्मतें 2 नहीं पढ़ती थी, आपकी उम्मत 40 कैसे पढ़ेंगी? इसलिए आप दोबारा जाएँ और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें। तो रसूलुल्लाह फिर यहाँ से 6ठे आसमान से 7वें, 7वें से सिदरतुल मुंतहा, फिर आकर रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं यार भी 40 भी ज़्यादा है। फिर अल्लाह ताला 10 और कम कर देते हैं, कितनी होगी? 30। फिर दोबारा जाते हैं, फिर 10 अल्लाह ने और कम कर दी, कितनी होगी? 20। फिर 10 और कम कर दी, फिर कितनी होगी? फिर दोबारा गए, यानी कितने चक्कर लग रहे हैं हमारे लिए। अल्लाह के रसूलुल्लाह के लिए पढ़ना तो कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन ये रसूलुल्लाह दोबारा जो आ जा रहे हैं, चक्कर लग रहे हैं, ये किसकी वजह से लग रहे हैं? मेरे और आपकी वजह से लग रहे हैं। तो आखिर में जी 5 नमाज़ें रह गई, 5 नमाज़ें। जब 5 नमाज़ें होगी, अल्लाह ताला ने कम करते 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 5 नमाज़ों के ऊपर आए, दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी अब कितनी रह गई? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जी 5 नमाज़ें रह गई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी एक फेरा और लाओ, यानी कि अभी एक मरतबा और जाएँ और अल्लाह से इसके अंदर भी तखफीफ करवा के, क्योंकि मेरी उम्मत के ऊपर 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थी बनी इसराइल के ऊपर, तो बनी इसराइल वाले वो 2 नहीं पढ़ा करते थे, आपकी उम्मत 5 कैसे पढ़ेगी? तो इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जी अब मैं इतनी मरतबा अल्लाह से तखफीफ करवा ली है, इतनी मरतबा मैं जा चुका हूँ, अब मुझे जाते ना शर्म आती है, तो लिहाजा अब मैं 5 के ऊपर ही राज़ी हूँ। तो फिर अब रसूलुल्लाह ने जब ये कह दिया ना मैं 5 के ऊपर राज़ी हूँ, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक आवाज़ आई कि आपकी उम्मत पढ़ेगी तो 5 ही। वो आता है ना सूरत क़ाफ में भी, मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या, कि मेरा हाँ कौल तब्दील नहीं होता, कि अल्लाह ने 50 का कहा था तो 50 ही का सवाब उम्मत मुहम्मदिया को मिलेगा, लेकिन ये पढ़ेंगी 5 पढ़ेंगी, लेकिन इनको सवाब 50 का मिलेगा। तो ये जो है ना गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू होने के बाद 5 नमाज़ों का गिफ्ट और सूरह अल बकरा और मुवाहिदीन की मग़फ़िरत, ये लेकर ना फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम, जैसे होता है ना काम मुकम्मल हो गया, अब चलो यार ज़रा सैर कर लें, ज़रा घूम फिर लें, इसी तरह हुआ। जब ये सारा मुकम्मल हो गया, जिस मकसद के लिए सफ़र करवाया गया था, सफ़र मुकम्मल होने के बाद अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ये जन्नत और जहन्नम का नज़ारा करवाने के लिए लेकर गए कि जन्नत भी आप देख लें और जहन्नम भी आप देख लें, कि आप अपनी उम्मत को जाके बताएं कि उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। तो फिर ये जो है ना जन्नत और जहन्नम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी, नज़ारा किया, इसके अंदर घूमे फिरे, लेकिन ये जो है ना तफसीलात, वो क्या क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और क्या क्या आपको दिखाया गया, इसकी जो है ना तफसीलात इस सफ़र में, ये तवज्जो से, इस सफ़र में वाक़या मेराज के सफ़र में नहीं मिलती, सिर्फ चंद एक कि मिलती है कि आपको हौज़ कौसर दिखाई गई जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाएगी। इस तरह जहन्नम के अज़ाबात दिखाए गए, जहन्नम के अंदर आपने देखा कि औरतें जहन्नम के अंदर सबसे ज़्यादा है, एक तो वो नशुक्री करती हैं अपने खामदों की, और दूसरा जो है ना बेपर्दगी वाला मामला है। तो इस वजह से ये चंद एक चीज़ें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर दिखाई गई। लेकिन एक और ख्वाब का वाक़या आता है, लेकिन वो ख्वाब का वाक़या है, हम जो सिर्फ मिराज का वाक़या बयान कर रहे हैं, ठीक है, और वो मिराज जो कि कुरान करीम में इशारा है और अहादीस के अंदर उसकी तफसील मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इजमाली तौर पर दिखाएगी, लेकिन जो अक्सर जो अज़ाबात या जो इस मौका के ऊपर आप बयान सुन रहे होते हैं ना, तकरीरें सुन रहे होते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है कि एक बंदे के होंठ काटे जा रहे थे और फलां हुआ रहा, ये सारे का सारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और मौका के ऊपर ख्वाब के ज़रिए दिखाया गया था, इस मौका के ऊपर ही दिखाया गया था। हाँ, एक रिवायत आती है यहाँ पर जहन्नम के बारे में, जहन्नम के अंदर, कि अल्लाह ताला को ने ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मंजर दिखाया कि कुछ लोग हैं, उनके होंठ जो है ना वो बड़े हुए हैं और आग की कैंचियों के साथ ना उनके होंठों को काटा जा रहा है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो रसूलुल्लाह ने पूछा कि ये कौन लोग हैं और इनका क्या जुर्म है, क्यों उनके होंठों को कैंचियों के साथ काटा जा रहा है? देखिए ना होंठ के ऊपर थोड़ा सा जख्म बन जाए कितनी दर्द होती है, तो सोचिए जब आग की कैंची के साथ होंठ काटा जाएगा। तो रसूलुल्लाह को बताया कि ये आपकी उम्मत के खतीब हैं, ये आपकी उम्मत के ना वाइज़ीन हैं, जो कि कुरान पाक पढ़ते तो थे, कुरान पाक का पढ़ते इल्म तो था उनको, लेकिन ये उसके मुताबिक ये अमल नहीं किया करते थे। ये लोगों को तो नेकी का हुक्म देते थे, लेकिन खुद उस नेकी से बाहर रहते थे, नेकी से नेकी नहीं किया करते थे, इस वजह से इनका ये अंजाम हो रहा है। ये एक रिवायत मिलती है। इस तरह औरतों का भी जहन्नम में देखना, ये भी इस वाक़े के अंदर सबूत मिलता है। हौज़ कौसर का मिलना, जन्नत की खूबसूरती का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाना, ये भी मिलता है। ठीक है, अब यहाँ तक वाक़या मिराज जो है ना यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। जन्नत और जहन्नम देखने के बाद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब मेरे ना थोड़ी सी ऊँग तारी हुई, जब मैं ये ऊँग तारी हुई, मैं डायरेक्ट जो है ना यहाँ पर आकर उठा। शुरू कहाँ से हुआ था जी? हतीम काबा से शुरू हुआ था। और जो है ना सारे आसमान, ये फिर वापसी के ऊपर हमें कुछ नहीं मिलता कि कैसे वापसी हुई, सिर्फ इतना मिलता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने जब वो सारा मुकम्मल हो गया, उसके बाद जब मैं उठा
اٹھا تو میں حتیم کعبہ کے اندر ہی تھا، یعنی کہ جہاں سے سفر شروع کیا تھا پھر میں وہیں پر پہنچ گیا دوبارہ. اور صبح کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے کے سارے امتیوں کو، قریش مکہ کو اس واقعے کی خبر دی، اور کچھ لوگوں نے جھٹلایا اور کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ صدیق بن گئے، ابو بکر صدیق بن گئے، اور کچھ لوگ ابو جہل بن گئے انکار کر کے. بہرحال جو ہے نا اس کے بعد کیا ہوا، یہ ساری کی ساری تفصیلات جو ہے نا وہ انشاءاللہ